respected dignitaries on the dais, parents, and my first year fresher students. Very good afternoon, one and all. First of all, I welcome on behalf of management sir and director sir, principal sir, and all the faculty members. So welcome to all the first year students. Secondly, I thanks to the parents who has hope on NRCM and made their child to get admitted into this college. So the hope, we are working to keep the hope, we are working on 3 modules. First one is the placement module. Second one is the startup. Third one is the higher studies. The first module, the placement. So we are having the CRT program, campus placement training program, and coding culture is there. So from first year onwards, so we are making the students perfect in the coding. So just like our directors have told, so we are academic, we are decreasing some part and we are giving some of the part to inculcate the coding practice in the students. So this is the new concept the director sir has introduced into this college. Secondly, startups. So those are the students who are interested the new creations. For that, we are having R&D department, research and development department. So this R&D department will help the students, those who want to go for the startups. And thirdly, the higher education. So for higher education, not only the India abroads or IITs or NITs, so we are giving the coaching to the students by GATE coaching, and we are helping them how to crack this higher educations. So I want to tell all the first year students that మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామని కాదు, మనం ఏ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చామని కాదు, మనం ఎందుకోసం వచ్చాము ఇక్కడికి. సో వాట్ ఈజ్ అవర్ గోల్? సో దట్ గోల్, as the Murthy sir told, the goal should be just like fire. ఆ ఫైర్ని మనము ఆర్పకుండా చూసుకోవాలి. Some people, they will come with a lot of enthusiasm. After that, they will get somewhat decrease. So the fire should not be gone. That fire should be there. You might be from the village side or from other side, other states. Don't fear that. And another thing is that don't take that I got less marks in the intermediate and I got more rank in the EBSET. That is not the criteria now. When you have entered into the engineering college, all are equal. If you keep the effort on it, you can get success. Always keep one goal and work on it. So next is the discipline and code of conduct. So we are having the dress code, that is the uniform. All the students should come into the uniform with the ID card, shoes, inshirt and well dress, and they should be punctual to the class. So as principal sir told, 75% attendance is compulsory. So they should be at 9:30 in the college up to 4 o'clock and maintain the discipline. So the discipline is the main character that focus on you. When you show your discipline, that will increase your personality. So the class timing says from 9:30 to 4. The first year students, that is called freshman engineering department. So in the Mahatma Gandhi block, 2nd floor and 3rd floor. So that is called the freshman engineering department. So once of all, if you come to the first year from tomorrow onwards,
So most of our HODs, all the deans will speak regarding the curriculum. So thank you for giving me this opportunity. Thank you one and all. Sir, for your magnificent words. Now I take my immense pleasure in calling up our Secretary, Mr. J. Trishul Reddy, to give us a message. Respected Chairman, Shri Chakla Narsimhareddy Garu, and today's Chief Guest, Shri Goreti Venkanna Garu, poet, lyricist, singer, and member of Legislative Council, and the another guest from Police Department, Shri D.J. Ramurthy Garu, and the another guest, Gangadi Industries Limited Managing Director, Shri Suman Reddy Garu, our Director, Mohan Sir, Dr. Mohan Sir, Principal Dr. Loknathan Sir, Deans, Heads of the Department, Faculty Members, Placement Officer, Exam Branch In Charges, and my dear new students and parents, a very good afternoon to one and all. I welcome newly joined students and their parents to Narsimhareddy Engineering College. It is an honor and pleasure to address you on this special day as you embark on an exciting and transformative journey with us. Firstly, congratulations to all of you for making it here. You have chosen a path that will challenge you, inspire you, and shape your future in ways you cannot yet imagine. Your decision to Narsimhareddy Engineering College is not just the beginning of your academic career. It is the first step towards realizing your dreams and aspirations. As the secretary of this esteemed institution, I want to assure you that you are in the right place. Narsimhareddy Engineering College stands committed to providing you with the best education, resources, and support. Here, you will find a vibrant community of learners, dedicated faculty, and numerous opportunities to explore, innovate, and excel. Our goal is to nurture not just engineers, but leaders, innovators, and problem solvers who will contribute to society. Over the next few years, you will be encouraged to step out of your comfort zone, explore new ideas, and push the boundaries of your potential. Whether it's through rigorous coursework, hands-on projects, or participating in extracurricular activities, we are here to guide and support you every step of the way. I encourage you to make the most of your time here. Engage with your professors, participate in clubs, attend workshops, and build friendships that will last a lifetime. Remember, your time at this college is not just about earning a degree. It's about growing as an individual, gaining skills, and preparing yourself for the challenges of the future. Today marks the beginning of an incredible journey. You are now part of the Narsimhareddy Engineering College family, and we look forward to watching you grow, succeed, and make us proud. Once again, welcome to Narsimhareddy Engineering College. Let's work to make your time here memorable and fulfilling. In 2007, మా ఫాదర్ నరసింహారెడ్డి గారు తన పేరు మీదుగా ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్థాపించడం జరిగింది. ఈ 17 సంవత్సరాల ఈ ప్రయాణంలో మేము ఎన్నో ఒడిదుడుకులు, ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫేస్ చేసినాం. తప్పుగా అనుకోవద్దు, తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లలని ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక బీటెక్ స్టూడెంట్స్లే, ఇంకా వాళ్ళు పెద్దగా అయిపోయినారు, వాళ్ళు చూసుకుంటారులే అన్నట్టుగా అనుకుంటూ ఉంటారు. మేము కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చూస్తుంటాం అడ్మిషన్ ఫామ్లో మొబైల్ నెంబర్ ఆఫ్ ది పేరెంట్, ఈమెయిల్ ఐడి ఆఫ్ ది పేరెంట్ అనే దగ్గర వాళ్ళ సొంత ఫోన్ నెంబర్, సొంత మెయిల్ ఐడి ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క రిజల్ట్స్ కానీ అటెండెన్సే కానీ అవి తల్లిదండ్రులకు చేరకుండా పోతున్నాయి. అది ఒక్కసారి మీరు గమనించి అక్కడ క్రాస్ చెక్ చేసుకొని మీ యొక్క ఫోన్ నెంబర్స్, మీ ఈమెయిల్ ఐడీస్ జాగ్రత్తగా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మీవే ఉండేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోండి. మేము ఒక్కొక్కసారి లెటర్స్ కూడా ఇంటికి పంపిస్తుంటే కూడా ఆ అడ్రస్లో కూడా ఫస్ట్ స్టూడెంట్ రిసీవ్ చేసుకొని పేరెంట్స్ దగ్గర పోకుండా చేస్తున్నారు. ఇది కొంచెం గమనించి ఇవన్నీ మీ దాకా వచ్చేటట్టు ఇందాక మా ప్రిన్సిపల్ సార్, డైరెక్టర్ సార్ చెప్పినట్టుగా అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ ఎ మంత్ ఆర్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ ఎ సెమిస్టర్ ఒక్కసారి నా కాలేజ్కి విజిట్ అయ్యి మీ యొక్క స్టూడెంట్ వాళ్ళ టీచర్ ఫ్యాకల్టీతో కొద్దిగా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క మార్క్స్ రిజల్ట్స్, వాళ్ళ యొక్క అటెండెన్స్ ఒకటి జాగ్రత్త చూసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే జేఎన్టీయూ వాళ్ళు కూడా 75% బిలో అటెండెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి యూనివర్సిటీ వాళ్ళే రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు. లాస్ట్ ఎగ్జామ్స్, ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ హాల్ టికెట్ రాకుండా యూనివర్సిటీ వాళ్ళే రిజెక్ట్ చేస్తారు. ప్లీజ్ అవన్నీ జాగ్రత్తగా అబౌవ్ 75% అటెండెన్స్ ఉండేటట్టు చూసుకొని
కాలేజ్లో ఉన్న ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Now, it's my pleasure in inviting our guest of honor, Mr. T.G. Ramamurthy sir, to address the gathering. సభాముఖంగా మీ అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, సింపుల్ లివింగ్ హైలీ థింకింగ్, దట్ ఈజ్ అవర్ హానరబుల్ లెజిస్లేటివ్ మెంబర్, శాసన మండలి సభ్యులు శ్రీ గోరేటి వెంకన్న గారికి మరొకసారి అందరూ గట్టిగా క్లాప్స్ ఇవ్వాలని సభాముఖంగా కోరుకుంటూ, ఎందుకంటే నేను సార్ని పొగడడానికి మళ్ళీ మాట్లాడడం లేదు, ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి ఒక మాట చెప్పాలి. ఒకసారి చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్న వీకోటకు వచ్చినప్పుడు నీ పాదం మీద పుట్టుమొచ్చనై చెల్లెమ్మ అనే పాట అందరూ అడిగారండి, సభికులు అందరూ అడిగినప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమి లేవు, అయినా సార్ పాడాడు. అన్న అన్న, అప్పుడు చూడండి అంత పెద్ద ఎదిగినా కూడా అన్నా అన్న పలకరిస్తాడు. మరి సంస్కారం చూడండి అన్న, అదికే చెప్తున్నారు కదా, మా చదువుతో పాటు సంస్కారం ఉన్న పెద్దని చూపించడం నా ధర్మం అని చెప్పి, అందుకే ఆ పెద్ద నిండు నూరేళ్ళు చల్లగా ఉండాలని అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా మీకు నేను తల వంచి నమస్కరిస్తున్నాను సార్. అదే క్రమంలో నాన్న చిన్న రిక్వెస్ట్, ఏమనుకోద్దండి, పదే పదే చెప్తున్నారు, అమ్మ నాన్నలు ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్పాల్సిన ధర్మం నాది ఉంది. కురుక్షేత్ర సంగ్రామ సమయంలో కౌరవులు అందరూ చనిపోయిన తర్వాత గాంధారి ధృతరాష్ట్రుడున్న విడిదికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వచ్చాడంట. అత్త కుశలమా అన్నాడు. నీకు నోరెలా వచ్చిందా అడగడానికి? పుట్టుడు పుత్రశోకంతో ఉన్న నన్ను పట్టుకొని కుశలమేనని అడుగుతున్నావు, నీకు న్యాయమేనా నాయన అని అడిగిందంట గాంధారి గారు. సరే అత్త, నేను మిమ్మల్ని విషయం అడగచ్చు అన్నాడు. అడుగు కృష్ణ అనింది. మీ భర్త అందుడని చెప్పి మీరు కూడా కళ్ళ గంతలు కట్టుకున్నారు, అలాగే సంసారం చేశారు, అలాగే పిల్లలు కన్నారు. ఏ ఒక్కరోజైనా మీ పుణ్య దంపతుల చల్లని చూపులు వాళ్ళ మీద పడుంటే కదా బాగుండేది అనుకున్నాడు. దయచేసి అమ్మ నాన్నలకి నేను చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నా, బిడ్డల్ని ఒక స్థాయి వచ్చేంత వరకు, మీ ఊపిరి ఉన్నంత వరకు కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటారని మనస్ఫూర్తిగా మీకు చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను సార్. అదే విషయంలో నాన్న ఇంజనీరింగ్ గురించి ఒక్క మాట చెప్పాలి. ఇంజనీరింగ్ విద్య గురించి నచ్చితే క్లాబ్స్ మధ్య మధ్యలో ఎరగదీసుకోవచ్చు అర్థమైతే. దేహాన్ని కాపాడేవారు డాక్టర్లు అయితే దేశాన్ని కాపాడేవారు ఇంజనీర్లు. దేహంలో రక్తాన్ని ప్రసరింపచేసేవారు డాక్టర్లు అయితే దేశంలో నదులను ప్రవహింపజేసేవారు ఇంజనీర్లు. దేహాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచేవారు డాక్టర్లు అయితే దేశాన్ని అందంగా ఉంచేవారు ఇంజనీర్లు. దేశ ప్రగతికి ఒకరు ప్రాణం, ఒకరు ప్రణవం, ఒకరు వెలుగు, ఒకరు వెన్నెల. అందుకే ఇంజనీరింగ్ చదివిన కలాం ప్రపంచంతో కొట్టించుకున్నాడు సార్ సలాం. ఒకప్పుడు పేపర్ బాయ్, చదువు ద్వారా అయ్యాడు టాపర్ బాయ్. మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి శ్రీహరికోటలో ఉన్న అంతరిక్ష కేంద్రంలోనికి అబ్దుల్ కలాం ఇంజనీరింగ్ విద్య ద్వారా అంతరిక్షంలోనికి రాకెట్లు పంపినందుకు వచ్చిన ఆదాయం 1,00,000 కోట్లు సార్. అందువల్ల మన భారతదేశానికి వచ్చిన పేరు ప్రఖ్యాతులు లక్షలాది కోట్లు. అదే ఇంజనీరింగ్ ప్రాముఖ్యం గురించి పెద్దలు చెప్పిన ఒక్క మాట, త్రికూట పర్వతాన అమరావతిని తలదన్నే లంకాపురిని నిర్మించిన విశ్వకర్మ త్రేతాయుగం నాటి అద్భుతమైన ఇంజనీర్. రావణ సంహారానికి సముద్రంపై వారధి నిర్మించిన నీలుడు ఒక అద్భుతమైన ఇంజనీర్. రాజసూయ యాగాన సుయోధనుడు విడిది కావింపబడడానికి మయసభం నిర్మించిన మయుడు ఒక అద్భుతమైన ఇంజనీరు. ప్రపంచంలో 7 వింతల్లో ఒక్కటైన పాలరాతి మేడ తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి నమూనా ఇచ్చిన షాజహాన్ ఒక అద్భుతమైన ఇంజనీరు. అమెరికాలో లక్షలాది మంది పనిచేసే కర్మాగార నిర్మాణానికి ఇండియా అనే అక్షరాలను నమూనాగా ఇచ్చిన సర్ మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఒక అద్భుతమైన ఇంజనీర్. గోదావరి నది నదులపై ఆనకట్టలు నిర్మించిన అపర భగీరథుడు సర్ అద్దర్ కాటన్ ద్వారా ఒక అద్భుతమైన ఇంజనీర్ నాన్న. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇంజనీరింగ్ విద్య ద్వారా ఈ 4 ఏళ్ళు మీరు కష్టపడితే ఈ 4 వేళ్ళు ఈజీగా లోపలికి పోతాయని నమ్మకం ఉంటే అమ్మ నాన్నల సాక్షిగా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలని సభాముఖంగా కోరుతున్నాను. అందుకే నాన్న మరొకసారి చెప్తున్నా బంగారు,
కడుపులో బిడ్డ తిరగబడ్డాడు, పెద్ద ఆపరేషన్, కోలుకోవడానికి 2 సంవత్సరాలు పట్టింది. మళ్ళీ తిరగబడ్డాడు 22 సంవత్సరాల తర్వాత. పిచ్చి తల్లి కోలుకునేది ఎప్పుడు సార్? అందుకే నన్న మనసుతో వింటే, అమ్మ మీద ప్రేమ ఉంటే, అమ్మ కవిత ఒకటి, నాన్న గురించి 2 మాటలు చెప్పి ముగిస్తా. మళ్ళా ఇలాంటి అవకాశం మాకు ఎప్పుడు వస్తున్నారో, ఎందుకంటే కనిపించిన అమ్మ నాన్నలు ఎంతో మంది ఉన్నారా. ఒకసారి పేరెంట్స్ కోసం ఒకసారి నాకు క్లాప్స్ కొడితే వినాలని ఉంది. ఒకసారి అందరూ కూడా గట్టిగా. అమ్మ గురించి చెప్పే ముందు నాన్న గురించి ఒక లైన్ చెప్తా. తండ్రి కొడుకును పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని అడిగాడంట, సార్ రే నాన్న నేను చనిపోతే నువ్వు ఏడుస్తావారా అంటే, నేను ఏడవండి డాడీ అన్నాడు. నీకు జన్మనిచ్చినాను అన్నాడు. అయితే ఏమి, నీకోసం ఎంతో త్యాగం చేశాను అన్నాడు. చేసింటే నువ్వు మనిషి కాదు అనుకో, నువ్వు బండరాయి అనుకో, నువ్వు కసాయి అనుకో. అప్పుడు అబ్బాయి చెప్పాడు, ఓ నాన్న, ఓ డాడీ, మీరు చనిపోయిన తర్వాత నేను ఏడుస్తాను లేదు మీకు ఎలా తెలుస్తుంది డాడీ? మీరు బ్రతికొండంగా మీ కంట్లో కన్నీరు రాకుండా చూసే దమ్మున కొడుకు డాడీ వీడు ఉన్నాడు అంటారా. అలాంటి బిడ్డగా బతకాలి. అమ్మా ఇంకొక విషయం తల్లి, నేను ఈ మధ్య ఐ డ్రీమ్ సార్, రామమూర్తి ఐ డ్రీమ్ అని కొడితే నా న్యూస్ మొత్తం వస్తుంది. సమయం తక్కువ కాబట్టి చాలా మంది తల్లులు ఉన్నారు, తండ్రులు ఉన్నారు. మాకు నిజంగా మా అమ్మ గుర్తొచ్చిందండి, మా అమ్మ మీద మాకు ప్రేమ ఉంది అనే వాళ్ళు మనసుతో వినాలి. ఆ కవిత నచ్చితే వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరినీ గౌరవిస్తూ లేచి నిలబడి నాన్ స్టాప్గా 30 సెకండ్స్ క్లాప్స్ కొట్టాలి. అమ్మ కవిత. కొడుకు మీద తల్లికి విపరీతమైన ప్రేమ సార్. తల్లి తన బిడ్డతో ఇలా నిందండి, ఒరే నాన్న, నీవు మొదటిసారి గర్భాన కదిలినప్పుడు పరమానందం కలిగింది నన్ను అమ్మను చేస్తున్నావని. నీవు ఊపిరాడనీయకుండా కదులుతూ హడావుడి చేస్తుంటే ఉత్సాహం కనిపించింది హుషారైన వాడివని. నన్ను చీల్చుకొని ఈ లోకంలోకి వచ్చాక మమకారం పొంగింది నా ప్రతిరూపానివని. నా రక్తాన్ని పాలుగా తాగుతూ ఉంటే బోలెడంత ఆశ కలిగింది అందరికంటే బలవంతుడివి కావాలని. చిన్నప్పుడు తప్పటడుగులు వేస్తూ ఇల్లంతా తిరుగుతూ ఉంటే తట్టుకోలేనంత ఆనందం కలిగింది నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడగలవని. ఆ అడుగుల్లోనే కాస్త దూరమైతే ఆశీర్వదించాలనిపించింది నువ్వు గొప్పవాడివి కావాలని. జీవన ఒత్తిడిలో పడి నన్ను మరచిపోతే కొండంత ధైర్యం వచ్చింది నేను లేకపోయినా నువ్వు బ్రతకగలవని. ప్రాణం పోయేటప్పుడు కంటతడి పెట్టనందుకు తృప్తిగా ఉంది, నీకు తట్టుకునే శక్తి ఉందని. ఇప్పుడే బాధగా ఉంది. అందరూ నేను చనిపోయానని ఏడుస్తూ ఉంటే నన్ను కాల్చేటప్పుడు నీ చెయ్యి కాలుతుందేమోనని. అది నాన్న తల్లి ప్రేమంటే, అది తల్లి ప్రేమంటే. నాన్న బంగారు, మళ్ళా చెప్తున్నా, ఇట్లాంటి అవకాశం రాదురా. 4 సంవత్సరాల తర్వాత మన వెంకన్న సార్ ఇక్కడికి రావాలి. నరసింహారెడ్డి సార్ మనందరికి కూడా బంగారం లాంటి భవిష్యత్తు కోసం ఇక్కడున్న అధ్యాపకులందరూ కూడా మాటిస్తున్నారు కాబట్టి మాట తప్పమని, క్రమం తప్పకుండా అమ్మ నాన్నల కళ్ళలో సంతోషాన్ని చూస్తామనే దమ్ముంటే ఇప్పుడు అమ్మ నాన్నల కోసం లేచి అందరూ గట్టిగా 30 సెకండ్స్ నాకు నాన్ స్టాప్ క్లాప్స్ కావాలి. డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ గెట్ అప్ అండ్ గివ్ అండ్ బిగ్ అప్లాడ్. కెమెరామెన్ గారు తిప్పండి, నాకు కావాలి ఎవిడెన్స్. అదే నాకు వినబడలే. హైదరాబాద్ దద్దరిల్లాలి. కమాన్. థ్యాంక్ యూ నాన్న. ఎందుకంటే ఇంకొద్దు. అదే క్రమంలో వేదిక మీద పెద్దలు కూడా చెప్తున్న బంగారు, ఇఫ్ యూ థింక్ పాజిటివ్లీ, సౌండ్ బికమ్స్ మ్యూజిక్, మూమెంట్ బికమ్స్ డాన్స్, స్మైల్ బికమ్స్ లాఫ్టర్, మైండ్ బికమ్స్ మెడిటేషన్, అండ్ లైఫ్ బికమ్స్ సెలబ్రేషన్ నాన్న. అండ్ లైఫ్ బికమ్స్ సెలబ్రేషన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కీప్ యువర్ ప్రామిస్. If you want to kill your pride. If you want to write your mistakes, not love letters. If you want to cultivate good manners. If you want to dress wounds of others. If you want to sow seeds of love. If you want to love
love your education and your parents. Love your education and your parents. If you want to die, die for your country, not for your lover. తల్లి ప్రేమ బిడ్డకు జన్మనిస్తుంది, తండ్రి ప్రేమ బిడ్డల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తుంది, భర్త ప్రేమ జీవితాంతం తోడుంటానన్న భరోసా ఇస్తుంది. కానీ మృగం రూపములోని ఓ మనిషి ప్రేమ నీడలా వెంటాడుతుంది, నిలువెల్లా వణికిస్తుంది, కన్ను మూసి కన్ను తెరిచే లోపల క్రూరంగా ఘోరంగా ప్రాణాలు తీస్తుంది. అలాంటి ప్రేమ కన్నా కన్ని పెంచిన ప్రత్యక్ష దేవుళ్ళైన అమ్మ నాన్నల మీద ప్రేమ, తోబుట్టువుల మీద ప్రేమ, బంధువుల మీద ప్రేమ, విద్యార్థులైన మీకు బాధ్యతల మీద ప్రేమ ఉండాలి నాన్న. అందుకే కన్ని పెంచిన ప్రత్యక్ష దేవుళ్ళైన అమ్మ నాన్నలు మిమ్మల్ని మందలిస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే మీ బ్రతుకులు బాగుపడాలని. చదువు చెప్పే ఉపాధ్యాయులు మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు, మీ దశ దిశ మెరుగుపడాలని. క్షమించాలి, కొందరు నయవంచకులు విపరీతంగా పొగుడుతూ ఉంటారు, మీ జీవితాలు నాశనం చేయాలని. పొగడ్తలు కాదు, అమ్మ నాన్నల హెచ్చరికలు ముఖ్యం, గురువుల యొక్క ఆశీర్వాదం ముఖ్యం. అప్పుడే మన జీవితం సఫలీకృతం అని తెలియజేస్తూ, జీవితం నుదిటి రాత అంటాడు ఓ దేశాధినేత, జీవితం చేతి గీత అంటాడు ఓ దేవదూత. ఇది నిజమే అనుకుంటాడు మన శ్రోత. గీత వాతల పూత, పిరికివాడి నోటికి మూత, బిడ్డను పెంచే ఓ మాత, ఉడుకు రక్తం ఉప్పొంగే ఓ యువత. నీ జీవితం లేదా నీ చేత ఉంటే గీత వాతలకు పెట్టాలి వాత. మన నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు కావాలిరా జీవిత విజేత. సో నాన్న మళ్ళా చెప్తున్నా బంగారు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మరొకసారి చెప్తున్నా, ఏది కూడా కానీ గడియారంలో 3 ముళ్ళు ఉంటాయి. అది ఎలా ఉంటుంది, గంటల ముళ్ళు ఎలా ఉంటుంది, నిమిషాల ముళ్ళు ఎలా ఉంటుంది, సెకండ్స్ ముళ్ళు ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసు. అందుకే అంటున్నా, 1 సంవత్సరం 12 నెలలు 52 వారాలు 365 రోజులు 8760 గంటలు 5,26,500 నిమిషాలు 3,15,36 సెకండ్లు ఈక్వల్ టు 1 ఇయర్. సమయాన్ని ఎంత వాడుకుంటాడో వాడే దేవుడురా. అందుకే కాలాన్ని గోడకు వేలాడదీస్తే అది క్యాలెండర్, అదే కాలాన్ని నువ్వు సక్రమంగా వినియోగించుకుంటే నువ్వు ఒక అలెగ్జాండర్. నాన్న పేరెంట్స్ ముందు చెప్తున్న హార్ట్ టచింగ్ పాయింట్ చెప్పి ముగిస్తా బంగారు. పలమనేరులో 5 సంవత్సరాల క్రితం చిత్తూరు జిల్లాలో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగిందండి. ఒక ఎస్ఐ గారు రిటైర్డ్ అయినారు, ఆయన పేరు రామయ్య. రిటైర్మెంట్ రోజు, సార్ పిల్లలకు మంచి విషయాలు చెప్పండి అంటే, నేనేం చెప్పేది నాయన అన్నాడు. దయచేసి చెప్పాలి సార్ అన్నాం. ఆయన తండ్రి స్థానంలో చెప్పండి అంటే, పిల్లలు జాగ్రత్తగా వినాలి నాన్న. ఆయన ఒక మాట అన్నారు, అమ్మా నాకు 3 అమ్మాయిలు, 1 అబ్బాయి. పెద్ద అమ్మాయి టీచర్, 2వ అమ్మాయి జడ్జ్ మెజిస్ట్రేట్, 3వ అమ్మాయి బ్యాంక్ మేనేజర్ చెన్నైలో. అబ్బాయి కూడా తిరుపతిలో బ్యాంక్ మేనేజర్ అండి. ఇదే నా ఆస్తి అన్నాడు తల్లి. ఇంకొక మాట అన్నాడు, నేను 20 ఏళ్ల క్రితం, అమ్మా నేను 20 ఏళ్ల క్రితం తిరుపతిలో కోర్టు కానిస్టేబుల్గా డ్యూటీ ఉన్న సమయంలో నేను క్యాంటీన్లో టీ తాగుతుంటే జడ్జి గారి పక్కన ఉంటారండి, బిళ్ళ జవాన్ అంటారండి, జడ్జి గారి పక్కన ఉంటారు బిళ్ళ బంట్రోతు. ఆయన అన్నారంట దూరం నుంచి, యో రామయ్య నిన్న అమ్మగారు పిలుస్తున్నారు రాయ అన్నారంట. అక్కడ జడ్జి గారండి. అదే నా బిడ్డ 20 సంవత్సరాల తర్వాత న్యాయమూర్తి అయిన తర్వాత, అంటే జడ్జి హోదాలో కడప జిల్లాలో ఉన్న ఒంటిమిట్ట దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నా బిడ్డకు వేద పండితులు పూర్ణకుంభ స్వాగతం పలికారమ్మా. ఆఫీసర్స్ ఫోన్ రావడంతో ఈ మేళతాళాల శబ్దాలన్నీ పక్కన వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే అలాంటి పిల్ల జవాన్ నా దగ్గరికి వచ్చినాడు తెలుసా అమ్మా. అయ్యగారు మిమ్మల్ని అమ్మగారు పిలుస్తున్నారా అంటే, అదయ్యా నా బిడ్డ నాకు ఇచ్చిన గౌరవం అంటే. మీరు చెప్పండి మీ అమ్మ నాన్నలకి ఎలా గౌరవిస్తామని నమ్మకం ఉంటే ఇప్పుడు కొట్టండి క్లాప్స్ మీ పేరెంట్స్కి ఒకసారి గట్టిగా. మర్చిపోతున్నా టుడే డేట్ అండ్ టైం ప్రతి ఒక్కటి నోట్ చేసుకో బంగారు. సన్ పవర్ ఈజ్ డే టైం, మూన్ పవర్ ఈజ్ నైట్ టైం, మనీ పవర్ సమ్ టైం, పొలిటికల్ పవర్ సమ్ టైం, బట్ స్టూడెంట్ పవర్ ఎనీ టైం. సర్వే హౌ మెనీ డేస్, 500 pages బుక్ కెన్ బి రీడ్. 500 పేజీల పుస్తకాన్ని ఎవరు ఎన్ని రోజులు చదువుతారంటే, రైటర్ విత్ ఇన్ 2 weeks, ఏ డాక్టర్ విత్ ఇన్ 3 weeks, ఏ లాయర్ విత్ ఇన్ 6 weeks, బట్ ఏ స్టూడెంట్ విత్ ఇన్ 1 night బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్. దట్ ఈస్ ద స్టూడెంట్ పవర్. మీకు జోష్ రావాలని మాట చెప్పాను నేను. ఎందుకంటే నిద్రపోతున్నప్పుడు మెలకువలో వచ్చేది కళ, నిద్రపోతున్న జాతిని తట్టి లేపేది కళ. అదే తిరుపతిలో కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమైన శ్రీనివాసుని పాదాల చెంత నాకు పరిచయమైన మీ డైరెక్టర్ మోహన్ గారు ఇక్కడ రావడానికి కారణం, వారికి ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ ఇవ్వాలి. అలాగే మళ్ళా చెప్తున్నా,
నాకు నరసింహారెడ్డి గారు పక్కన కూర్చొని సెకండ్ తీసుకుంటుంటే నిజంగా నా జన్మ ధన్యం. ఎందుకంటే ఆయన ఒక కష్టజీవి. ఎందుకంటే ఎవరైతే కష్టపడతారో ఆ కష్టాన్ని కూడా ఇష్టంగా చేస్తారో వాళ్ళే ప్రపంచంలో హీరోలుగా వెలుగొంతారు. అందుకే మన గోరేటి వెంకన్న గారి గురించి, డయాస్ మీద ఉన్న పెద్దల గురించి ఒక అద్భుతమైన ఒక చిన్న లైన్: ఒక్క రోజులో మహావృక్షం కాలేవు, విత్తుగా ఉన్నప్పుడు నువ్వెవరికీ తెలియదు, భూమిని చీల్చుకొని మొలకగా మారినా నిన్నెవరు పట్టించుకోరు, ఓపిక పట్టి మొక్కవ ఎదిగినా నిన్నెవరు గమనించరు, ఎండ వానల కోర్చి చెట్టుగా మారినప్పుడు గుర్తిస్తుంది లోకం, కాయలు కాచి పళ్ళనిస్తున్నప్పుడు నీ వెంట పడుతుంది సమాజం, మహావృక్షమై ఎదిగిన నాడు నీ నీడకై పరితపిస్తోంది ప్రపంచం, నిలువెత్తు నిదర్శనం సజీవ సాక్ష్యం వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి ఇవ్వాలి మీరందరూ హృదయపూర్వక కరతాళ వందనం, అభివందనం. సో కాబట్టి నాన్న మరొక్కసారి పెద్ద ఆయనకు నేను తలవంచి నమస్కరిస్తూ నరసింహారెడ్డి గారికి క్రమం తప్పకుండా కాలేజీకి వస్తారని నేను ఆడబిడ్డలకు ఒకటే చెప్తున్నా. తల్లి, నేను కూడా ఒక ఆడబిడ్డ తండ్రిని. కాలం ఇప్పుడు బాగాలేదమ్మా. అనవసరంగా ఎవరికి పోలీస్ ఆఫీసర్గా చెప్తున్నా, సెల్ఫీలని ఇన్స్టాలని వాడే తగ్గించండమ్మా. ఆ ఇష్టం ఏదో చదువు మీద పెట్టండి తల్లి. చదువు మీద పెడితే భాగ్యనగరంలో చదువు ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ భాగ్యవంతులు చేయాలని చూస్తున్నారు నరసింహారెడ్డి గారు. అది దమ్ము. చదవడానికి సొమ్ములు కాదు బిడ్డ, దమ్ములు కావాలి. చదవడానికి సొమ్ములు కాదు, దమ్ములు కావాలరా. అందుకే చెప్తున్నా, ఎంతసేపైనా చెప్తూనే ఉంటా. మళ్ళీ 2-3 నెలలు నాకు సెలవు పెట్టి, నేను చేసేది పోలీస్ జాబ్, ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ మళ్ళీ చూద్దాం. నాకు సమయం వస్తే మళ్ళీ ఒకసారి మీకు అమ్మ నాన్న ముద్ర క్లాస్ బిగ్గకూడదు, మళ్ళీ వస్తా. ఆ రోజు ఇంకా గట్టిగా చెప్తా. ఇక్కడి నుంచినే ఒక ఐఏఎస్ రావాలి, ఒక ఐపీఎస్ రావాలి. మళ్ళా చెప్తున్నా, తినడానికి తిండి లేని స్థాయి నుండి తినడానికి సమయం లేని స్థాయికి ఎదగడమే విజయం. అది మన నరసింహారెడ్డి కళాశాల విద్యార్థులకే సొంతం. వినపడతా? ఇష్టం లేనట్టుంది చదువు అంటే. ఎట్లుండాలి? బ్లడ్ ఉడకలరా నన్ను. అందుకే రా, మై డియర్ యూత్, మీరే ఈ దేశానికి దిక్కు, మీ మీదే జనం లుక్కు, మీరు ఉండడం ఈ ప్రజల లక్కు నాన్న. కాబట్టి మరొకసారి సార్, నాకు అడిగిన వెంటనే ఈరోజు నా ఆత్మీయ సోదరుడు డి క్వాలిటా బెంగళూరు ఇండస్ట్రీస్ గణేష్ రెడ్డి గారు బెంగళూరు నుండి నన్ను రాత్రంతా బాబు నాతో పాటు జర్నీ చేశాడు సార్. వాళ్ళ నాన్నగారు రైతే సార్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఆ అబ్బాయి ఇప్పుడు 100 మందికి జాబ్స్ ఇచ్చాడంటే ఆయన బీటెక్ ఎంబీఏ హైదరాబాద్లో చదివిన బిడ్డ. మరొకసారి మా గణేష్ గారికి మీ దీవెనలు ఉండాలి. మా శ్రీధర్ రెడ్డి గారు సంజీవని యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మన ప్రాజెక్ట్స్ని స్టార్ట్ చేశారు సార్. ఇండక్షన్ కోర్సులో మీకు ఖచ్చితంగా నేను పెద్ద ఆయనతో మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తా. మీరు కూడా మంచిగా మాట్లాడి బిడ్డలకు మంచి చెప్పాలని కోరుకుంటూ మరొకసారి నన్ను గుర్తుపెట్టుకుంటారా, ట్రై అండ్ ట్రై నెవర్ క్రై, వన్ డే యూ కెన్ ఫ్లై ఇన్ ద స్కై బంగారు. ట్రై అండ్ ట్రై నెవర్ క్రై, వన్ డే యూ కెన్ ఫ్లై. ఎప్పుడన్నా మీ ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు నాన్న గురించి మంచి స్టోరీస్ ఉన్నాయి. రేవతి ఫౌండేషన్, ఎందుకంటే బీటెక్ చదివే బిడ్డని నేను పోగొట్టుకున్నా. అందుకని ప్రతి బిడ్డలో నా బిడ్డను చూసుకొని ఏమన్నా ఆ రేవతి ఫౌండేషన్ అనే సంస్థను స్థాపించి మోహన్ సార్ లాంటి ఒక సహకారంతో ఈరోజు మన భాగ్యనగరంలో మీరందరూ చదువు ద్వారా భాగ్యవంతులు కావాలని నిరంతరం కలలుగంటున్నటువంటి నరసింహారెడ్డి గారి యొక్క కుటుంబం చల్లగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు నమస్కరిస్తూ ధన్యవాదాలండి. Now I call upon Madhavi from EC department to give a brief about our chief guest Mr. Goreti Venkarna. A very good afternoon everyone. Respected the galaxy of dignitaries on the stage and off the stage. I'm delighted to introduce our chief guest Mr. Goreti Venkarna, who has warmly accepted our invitation to join us today. As we all know that he is an Indian poet and singer known for his works in Telugu literature. He became popular after his song Palle Kanneeru Pedutundo in the film Kubusam. He is also nominated as a member of Legislative Council in Telangana. In the year 2021, he also won the Sahitya Akademi Award in Poetry for his work Vallanki Talam. Also, Kalaratnam Award for Literature from AP State Government and Kaloji Narayana Award from Telangana State Government. We are honored to have Mr. Goreti Venkarna here today to share their knowledge and experience with our students and faculty. And I am confident that this interaction with our chief guest will be a valuable opportunity for all of us. I cordially and respectfully welcome our chief guest, Mr. Goreti Venkarna, to speak a few words. Let us give a round of applause. Please welcome, sir. పూజ్యులైన చైర్మన్ గారు నరసింహారెడ్డి గారు, సెక్రటరీ త్రిశూల్ రెడ్డి గారు, ట్రెజరర్
త్రిలోక్ రెడ్డి గారు, తర్వాత చాలా అద్భుతమైన ప్రసంగంగానే ఎన్నో కవితా పంక్తులు ఉన్నాయి వారిలో. మాట్లాడిన వీకోట్లో చూసిన వారిని ఇప్పుడు చూసిన ఎప్పుడు అదే ఉత్తేజం, అంత భావోద్వేగంతో మాట్లాడుతూ మిమ్మల్ని మార్చిన గౌరవనీయమైన అతిథులు రామ్మూర్తి గారు, మోహన్ రెడ్డి గారు, లోకానందం గారు, చాలామంది వేదిక పైన పేరు పేరున తల్లిదండ్రులు. ఎక్కువ నేనేం మాట్లాడిన, ఎందుకంటే చాలా పిలిచినారు. పెద్ద ఆయన చూసిన నరసింహారెడ్డి గారు చూసిన తర్వాత నాకు మరింత గౌరవం పెరిగింది. నేను రావాలన్నా వద్దని, కాలేజీలోకి రావాలని. ఎందుకంటే ఒక 75 సంవత్సరాల పైన ఉన్నాయి. 75 సంవత్సరాలు ఏ భాష మాట్లాడుతుండ్రో ఆ తల్లి భాషను స్వచ్ఛంగా గింత కూడా కృతజ్ఞత లేకుండా మాట్లాడినాడు వేదికపై కూర్చుని. అసలు ఆశ్చర్యపోయినా. ఎంత అట్లా సహజత్వాన్ని కాపాడుకోవడం చిన్న విషయం కాదు అది. ఎందుకంటే ఆయనకు ఒక కార్పొరేట్ కాలేజీ, ఒక పెద్ద పేరు, ఇన్ని రకాల ఒక ఇదంతా ఉండి ఒక సిస్టమ్ ఉన్న ఒక మనిషి అంత సహజంగా ఉండటం అనేది తక్కువ మందిలో ఉంటుంది. అలాంటి వారు చైర్మన్గా ఉండటం వల్ల ఈ కాలేజీ యొక్క గొప్పతనం ఇది. ఎందుకంటే అన్ని సీట్లు ఇప్పుడు ఎంత ఎక్కువ లేకుండానే, ప్రచారం లేకుండా ఇట్లా మొత్తం సీట్లన్నీ ఫిలప్ అయినామంటే కారణం ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ స్టాఫ్ మార్గదర్శనం ఇస్తున్న ఈ కాలేజీ యాజమాన్యం. దాంతోపాటు చాలా ఆనందంగా ఉంది తల్లి. నేను ఈ కాలేజీలు అంటే మీటింగ్ భయపడుతున్నాను, కానీ ఇంత మౌనంగా ఉంటారు పిల్లలు అనుకోలే. అది గొప్ప విషయం అది. ఎందుకంటే వేరే సీనియర్ విద్యార్థులు ఉంటారు, ఇక్కడ మౌనంగా ఉండటం ఉన్న శక్తిని గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రపంచంలో ఎవరైతే ఎక్కువ కాలం మౌనం ఉన్నారో వాళ్ళు గొప్ప సృజన చేసినారు. మీరన్న మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య గారు చాలా తక్కువ మాట్లాడేది. రమణ మహర్షి ఏం మాట్లాడకుండా ప్రపంచంలో ఇవాళ ప్రపంచానికి కావలసిన మహోన్నతమైన అన్ని సమస్యలకు, అన్ని ఆంతరిక సమస్యలు కాదు, ఈ లోకానికి సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని ఒక్క మాట మాట్లాడకుండా తను చూపుల ద్వారా, రాతల ద్వారా చెప్పినాడు. అంటే మీరు ఎందుకో విద్యార్థులకు, ఎందుకంటే ఈ కాలం కొంచెం ఎక్కువ అంటే మీకు చెప్పాలి, పెద్దలు మూర్తి గారు చెప్పినట్టు చెప్పాలా. కానీ మీరు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ 4 ఏళ్ళు మౌనంగా ఉండి చదువుకుంటే తర్వాత మీరు గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు. మౌనానికి ఉన్న శక్తి అది. 29 సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండి నెల్సన్ మండేలా ఏమాత్రం మాట్లాడకుండా ప్రపంచ ఉద్యమాలకే మహత్తరమైన మార్గాన్ని నిర్దేశించిన గుర్తుపెట్టుకోండి. మహాత్మా గాంధీ తను రాసిన ఆత్మకథ మొదలుకొని గాంధీ ఒకవైపు, అంబేద్కర్ ఒకవైపు ఎక్కువ మౌనంగా ఉండేవాళ్ళు. మౌనం అనేది ఉన్న శక్తి అట్లా గొప్పది. రామకృష్ణ పరమహంస, రమణ మహర్షి కానీ, శాస్త్రవేత్తలు కానీ, జ్ఞానులు కానీ, వీళ్ళంతా ఈ లోకానికి ఎరుదించాలంటే మనకు కావలసిన మార్గం అది. మౌనం లేకుండా ఇక మనకు RRR సినిమాలు వస్తాయి, విపరీతంగా బాహుబలిలు వస్తాయి, నితిన్లు వస్తారు, ఓన్లీ త్రిషర్, కొత్త కొత్త యాక్టర్లు నాకు తెలియదు. కానీ ఆ ప్రపంచంలోకి పొద్దున్న లేస్తే సెల్ ఉందా, అది నిన్ను మౌనంగా ఉండనియదు. కనుక తల్లిదండ్రులు చిన్న ఆశలు ఉండడం తప్పు కాదు. ఆశలు ఎందుకుంటే పక్షికి కూడా తన బిడ్డ ఎదిగే దగ్గర ఆశ ఉంటుంది. ఆశలు ఉండడం తప్పు కాదు. ఆశన జ్ఞానంతో ఉండి మీరు గొప్పవాళ్ళు అయితే దానికి మహోన్నతమైన, ఎందుకంటే ఇంజనీర్ చదవడం అనేది వారు ఎప్పుడూ అంతకుముందు ఎక్కడ నేను మళ్ళీ పునరుక్తిలో పోను. కానీ ఇప్పుడు అంతా ఇంజనీరింగే. ఒక మామూలు ఇదే కాదు. ఆ చెట్టు ఈత చెట్టు కనపడదు నాకు అనిపించింది. ఊపిరి బీగాబట్టి ఉడుము తీరుగా వాకి ఈదురు గాళ్ళల్లో ఈత మానులెక్కి ముళ్ళ జగ్గల్ల ఈగి ఒళ్ళంతా సిల్లులైతే ఆ ఉలితోని చెక్కి ఎంత ఎక్కాలనో అంత ఎక్కితేనే చక్కటి నీర కళ్ళు ఆ చెట్లు వస్తుంది. అదొక ఇంజనీరింగ్. ఎవరు చెప్పలే. నల్లా రేగడి బీడు నరిగేటట్టు దుక్కుతున్ని చక్కని సాలు తోలి మొక్కలేస దగ్గర ఉన్న లెంతుంచే ఆ రకంగా చక్కటి సాలు తోలితేనే అందులో మళ్ళీ కలిపడకుండా దంతే కొట్టేది ఒక ఇంజనీరింగే ప్రపంచంలో. అదే కాదు, ప్రకృతిలోనే అనంత కాంతి పుంజములతో అరించే నింగిరేడు రంతరంబు వెలుగు పూలు నేలకు వెద చల్లువాడు, సెగల తేరు చుట్టూ భూమిని పగలు రాత్రి తిప్పేవాడు, లేడి పరుగులతో వేడి గుర్రములాడించేవాడు, అతనేమో మండే కొలిమి సాగరముతోన చెలిమి, ఆ నింగి సాగరాల మధ్య బంధము జలచక్రమై ఆ యొక్క ఆకాశానికి మేఘం ప్రియ ఆ బాష్పీకరణ చెందే పద్ధతి అంత ఏందో అది మళ్ళీ వానైకురడం ఎంతో అది ఒక గొప్ప సర్కిల్ విజ్ఞాన భౌతిక శాస్త్రం. అది ప్రపంచంలోనే ప్రకృతిలోనే ఉంది. వీసే గాలి, మోసే నేల, పొంగే గంగ, పొద్దు నింగి, 5 రూపమైన ఈ గూటి దీపం ప్రతిదీ విశ్వ నియమం అంతా ఒక అద్భుతమైన అమరిక చేత ఉంది.
పక్షులు, జంతువులు, పుష్పక్షాదులు, చిరునవ్వు వర్ణములు, సాంద్రత గంధాలు, పున్నాగ దర్శనలు, గన్నేరు పులిజరులు, ఆకుపచ్చ లేత ఒకరి వాసన పూత, గుబురు గుబురుల ఖాతలు, గురువేంద్ర అనుపోతలు, పరిమళపు పూమొగ్గలు, పల్లె పుక్కల సుక్కలు పూసిన మొగలి పాదులోని లెక్కలు, ఎన్ఆర్సీఎం కాలేజీలోని విద్యార్థుల యొక్క అద్భుతమైన ప్రతిభలు ఇవన్నీ వికసించాలా. ఈ ప్రపంచంలో ఏది మీరు అసలు ఇక్కడ వచ్చినారు, మేము ఒక ముఖం చూస్తే మనం ఆకారాలు కాదు, ఎత్ర ఆకారం తత్ర గుణాస్తవంతి, ఆకారం కాదు, సంపద కాదు, అన్నిటికంటే సంపద జ్ఞానమే. జ్ఞానం ఎవరికి ఉంటుందో వాళ్ళకు గొప్ప సంపదవంతులు. జ్ఞానం కాకుండా మిగతా సంపదలు ఏమున్నా అవన్నీ స్థిరంగా ఉండేది కాదు. జ్ఞానం పెరుగుతూ ఉంటే పెరుగుతుంది, మిగతా సంపదలు ఏవి ఎంత పెరుగుతూ ఉంటే జ్ఞానం అంత తగ్గుతుంది. కనుక మీరు జ్ఞానవంతులు కావటమే ప్రపంచానికి అంతా అన్ని సంపదలు మీకు దగ్గర చేస్తుంది. కలాం చాలా సాధారణంగా ఉండేది. సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు ప్రపంచాన్ని మొత్తం గడగడలాడించిన వాళ్ళు కూడా ఆయన చూస్తే కన్నీరు పెట్టి, ఆయన ఉపన్యాసం తర్వాత స్టాలిన్ లాంటి వాడు అర్ధనిమీలితనతలో కన్నీరు పెట్టుకున్నాడు. జ్ఞానానికి ఉన్న గొప్పతనం అది. మరి జ్ఞానం రావాలంటే ఏంటంటే నీవు మిగతా ప్రపంచాన్ని త్యజించకుండా నీవు బాగున్నావా, నీ సుఖం బాగుందా, నీ పేరు బాగుందా, నీ కీర్తి బాగుందా, నీకేదొచ్చినా లేనట్టు మౌనంగా ఎదుగుతూ నీవు ఈ సృష్టికి చేరిపోతే అనంతనంత శాస్త్రజ్ఞానంలో నీవు ఒక చిన్న మెరుపోయి మెరుస్తావు. ఎందుకంటే సీకటేసిన సిక్కుముడలను విప్పుకొని, వెలుగు పంపిన పూల దుప్పటి కప్పుకొని, కొండల మీద మునివేళ్లను మోపి, నింగి నుంచి జారి నేలపైకి వాలి నోరార నవ్వే వెన్నెల్లాగా మీ యొక్క ప్రతిభ ఈ లోకంలో వికసించాలా. ఏది ఎంత అద్భుతంగా ఉండొచ్చు, కానీ ప్రపంచం ఏంటంటే చాలా ఇంత మంచి ఇప్పుడు నాకు చూస్తాడనిపిస్తుంది. చల్లని పిల్లగాలులు చక్కగా విచ్చిన పూలు, కెంపుతో ఎందుకంటే నేను బయట ఇవి డీజీ మైక్ బాగుంది, మైక్లో అద్భుతంగా ఉన్నాయి బాబు, కానీ డీజీ గొంతు పెట్టేటేపు. చల్లని పిల్లగాలులు చక్కగా విచ్చిన పూలు, కెంపుతో నుల్ల సమాడు ఆగసము, వ్యూహమున జనుపక్షు సంతత మెల్లగా మింటదారు చిరుమేఘము, అయ్యప్ప రాత్రి వెనుక రాజిల్లడు సూర్యబింబము, వచింపగ శక్యమే విశ్వసంపదల్. సంపద అంటే అందులో తెల్లవారే ముందు ఏగుజాము గడిసి, ఎండలు వెనకకు నడిసి, నింగి గొరకొయ్యలు నిండుతో జత కలిసి, పిల్లగాలి పాటకు పల్లె మైమరిసినప్పుడు అద్భుతంగా ఒక చెట్టు నుంచి పక్షులు ఒక ప్రపంచాన్ని, ఈ ఇంజనీర్ జ్ఞానమంతా మూలాధారమైన ఈ వెలుగు రాకముందే షిరిడి సాయిబాబా చాలామందికి అర్థం కాదు, నోట్ల నీరేసుకొని విద్యుత్తును పుట్టించేది. కానీ అప్పటికి నీరు వల్ల నీటిలో కూడా విద్యుత్తుకు సంబంధించిన ధాతు ఉంది, కరెంట్ వస్తున్న విషయం తెలియదు ఆయన పుట్టినాటికి. కానీ అప్పటి కరెంట్ లేదు, కానీ నీరుతో యోగులా పనిచేసినారు. అది అసాధ్యమేం కాదు. తాన్సేను అద్భుతమైన రాగంచేత దీపాలను వెలిగించినాడు. ప్రకృతిలో జ్ఞానం మరో రూపంలో ఉంది. అంటే ఇది మూఢనమ్మకాలు కాదు. ఈ మూఢనమ్మకాలను యోగులు సాధన చేసుకున్నారు. ప్రతి విద్యార్థి యోగికి అమ్మని నేను అంటలేను, కానీ ఈ రాగద్వేషాలు, ఈ ప్రకోపం లేని మంచి హృదయంతో ఉంటే మీకు మార్గదర్శకం. మీరు చదవాలి 6 గంటలు, 8 గంటలు, 12 గంటలు చదవండి, ఏం కాదు. మధ్య మధ్యలో 5 నిమిషాలు తీసుకోండి. కానీ ఒక్క రోజుకు 1 గంట సేపు రమణ మహర్షి హితోక్తులు చదవండి, నీ సాధ్యస్థితిలో ఉండవన్నట్టు. 1 గంట సేపు ఈ దేశంలో ఇప్పటి దగ్గర చెప్పినారు మదర్ తెరిసా గురించి, వాజ్పేయి లాంటి మర్యాద అన్నాడు. వాజ్పేయి మర్యాదనే కాదు, నిస్వార్థపరుడు. ఒక పుచ్చలపల్లి సుందరరామరెడ్డి తన పేరు చివరన రెడ్డిని తీసేసి సుందరయ్య అని పెట్టుకొని, పుట్టుకతో మనుషులంతా సమానమన్న ఒక పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య, నెహ్రూ లాంటి వాళ్ళు లేసిరు అట్లాంటి వాళ్ళను. ఒక తరుమల నాగిరెడ్డి తనకున్న ఆస్తినంతా ప్రపంచానికి ఇచ్చి తను సాధారణంగా అసెంబ్లీలో మాట్లాడితే, ఈ భారతదేశంలో ఇవాళ జరుగుతున్న ఈ మార్పుల్లో, ఇంత అభివృద్ధిలో తాకట్టు పడబడుతుంది ఈ ప్రపంచంలో. ఈ ఆయా దేశాలు ఈ దేశంలోని జ్ఞానాన్ని, ఈ దేశంలోని సంపదను, ఈ దేశంలోని వనరులను ఎట్లా తాకట్టు చేయబడతారని
మాట్లాడిన పుస్తకం తాకట్టులో భారతదేశం కూడా ఒకసారి చదువుకోవాలి మీరు. భగత్ సింగ్ చదవాలి, ఎందుకంటే లేకుంటే భగత్ సింగ్ చదవకపోతే యువకాంతి ఏమవుతారు? హృదయం ఎక్కడున్నది, హృదయం ఎక్కడున్నది, నీ చుట్టూ తిరుగుతాడు. నీ చుట్టూ తిరగదు. తప్పటడుగుల ప్రాయమందున దున్ని నాగటి సార్లు చూసినాడు పంట ఇచ్చే ఆ విత్తుల బదులు. ఆ మాట చెప్పొద్దు, కానీ ఇప్పుడు పట్టదు. తుపాకీ మొక్కల ఆట, ఎందుకంటే తల్లి భారత విముక్తి కోసం. ఒక భగత్ సింగ్, ఒక నెహ్రూ. ఏమున్నది నెహ్రూ వచ్చినాటికి ఈ దేశంలో మనుషులు ఎండుకపోయి ముఖాల ఉంచుకపోయి ఈ దేశంలో అభివృద్ధి లేక ఈ ప్రణాళికలతో ఇవాళ దేశం ఇంత అభివృద్ధి కానికే పంచవర్ష ప్రణాళిక నెహ్రూ, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి, అరవింద్, ఆనాటి మా ఉదండావతే గొప్ప గొప్ప నాయకుల కృషి వల్ల ఈ దేశం వాళ్ళ ప్రపంచంలో తలెత్తుకోవడం కాదు, ఆసియా దేశాలనే కాదు, ప్రపంచంలో రష్యా, చైనానే కాదు, రేపు అమెరికాతో కూడా పోటీ పడే దశకి ఈ దేశం ఎదిగినది. ఈ దేశ నాయకులు చేసిన గొప్ప పని. దరిద్రం, కష్టాలు మీరు ఆఫ్రికా దేశాలు వండి మనకంటే ఉండలు ఉంటాయి, చాలా కష్టపూరితంగా ఉండరు. దానికి ప్రధాన కారకులు గాంధీ, నెహ్రూ, అంబేద్కర్, లేకుంటే వాజ్పేయి లాంటి మహానుభావులు, రాజకీయ సుందరయ్య లాంటి వాళ్ళు. కనుక అలాంటి వాళ్ళని కూడా చదవాలి మీరు. చదవాలంటే చదువు వదిలిపెట్టి అవి చదువుకుంటే కూర్చోవద్దు. ఉద్యమాలు చేసే కాలాలు ఉద్యమాలకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మీరు జ్ఞానం మీ మైండ్ పక్కకు పోయినప్పుడు మీరు యోగిలాగా ఉండండి, త్యాగరాయ స్వామి లేక సంగీత జ్ఞానంతో ఉండండి, లేదంటే ఈ సమాజాన్ని మార్చే మహోన్నతమైన మానవుల్లాగుంటే మీరు చదువుతారు. చదివిన తర్వాత మీరు గొప్ప ఇంజనీర్స్ అయిన తర్వాత, ఒక అమర్త సాన్ లాగైనాక, ఒక కలాం లాగైనాక, ఒక అనంతమూర్తి లాగైనాక మీరు ఏం చెప్పినా ఈ ప్రపంచం ఉంటుంది. ఒక సుమన్ సాయ్ అనే శాస్త్రవేత్త, గొప్ప శాస్త్రవేత్త అయిన తర్వాత ఒడిపిల్లు, గునిగేరి, ఒడిసెలు, బలసాగు, తుంగ, ముస్సేలు, తూటి కూర, తాడి, తెగడ, దేవదారు, లేతాకులు, బొద్ది కూర, ఈత, అలసంద, కందులు, మినుములు, బెబ్బలు, రాగులు, కొర్రలు, వేల రకాల వంగడాలన్నీ ఈ దేశంలో ఎవరెత్తుకపోతున్నారని ప్రశ్నించాల శాస్త్రవేత్త అయిన సుమన్ సాయ్ మాట్లాడితే ప్రపంచంలో మన వంగడాలకు ఎట్లా మారిపోతాయి, మన టెక్నాలజీ అంతా ఎవరు సొంతం అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ యాప చెట్లు కొన్న పేటెంట్, ఈ చెట్టుకి ఇంత సుగుణం ఉందని జ్ఞానం ఉంది మనకు. మన వృత్తిని మనకు వేల ఏళ్ళ నాటి కుటుంబ ఇనుము పైన అక్షరాలు రాస్తే మీరు సుఖాలు, ప్రచారాలు, సినిమాలు, సెల్లులు, వీటిల్లో మీ చరిత్ర రాసుకుంటే అది నాలుగులో పోతుంది. కానీ మీ చరిత్ర జ్ఞానవంతమైన సువర్ణ రేకులపైన జ్ఞానం అనే బంగారు రేకులపైన రాసుకుంటే అది ఎల్లకాలం చెదిరిపోకుంటుంది. అలాంటి రాత రాసుకోవాలి, మీరు నిర్మించుకోవాలి. అలా రాసుకునే మరి. కానీ విచిత్రంగా ఈ దేశంలో కుతుబ్ మినార్లో ఇనుముతో చేస్తే తుప్పు పడతలేదు. ఆ జ్ఞానం ఎక్కడ ఆలోచించాలా? ఎప్పుడో కట్టిన కోటలు, వేల సంవత్సరాలు జైనులు కట్టిన మట్టి కోటలు ఇప్పటికీ చెక్కు చెదరకిన ఆ జ్ఞానం మీద ఆలోచించాలా, నిత్యం పరిశీలించాలా. ఉదయకాలం లేసే మొదలుకొని పక్షి ఎట్లయితే ఆకాశయానం చేస్తుందో ప్రతిదీ 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 ఆహారానికి వెళ్ళే పాము పడవ కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది. అది ఆహారం కాదు, జ్ఞానాహారం కూడా. మెత్తగా నడిచే పులి కూడా దానికి ఏదో జ్ఞానం ఉంటుంది. ఎవరు చెప్తారు? ప్రకృతిలో జ్ఞానం ఉంది. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ శాంతి అద్భుతంగా ఇలాంటి కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు మీకు సమయం దొరికితే ప్రకృతిలోకి వెళ్ళండి. ప్రకృతి చాలా గొప్పది, అద్భుతంగా జ్ఞానం ఇస్తుంది. ప్రతిదీ వాన వస్తే, వరద వస్తే, నింగితో పాటుగా, ఆకాశంతో పాటుగా, నక్షత్రాలతో పాటుగా మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేసే స్వచ్ఛమైన గురుకులాల లాంటి ఉపాధ్యాయులతోని. అందరికంటే తల్లిదండ్రులు, చాలామంది తల్లిదండ్రులు బాగున్నందుకే మీరు అందరూ వచ్చినారు. కానీ తల్లిదండ్రులు కూడా నేనేమన్నా చెప్తుంటే చాలామంది చాలా చిన్న మాట అనిపిస్తుంది, అది చెప్పకూడదు. కానీ ఏదైనా ప్రతి కుటుంబంలో వైరుధ్యాలు ఉంటాయి. కానీ పిల్లలు కాలేజీ పోయినాకనే కొట్లాడుకోవాలి తల్లిదండ్రులు. ఎవరైనా పిల్లల ముందు కొట్లాడద్దు, స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ. ఏ విషయం కూడా చర్చించొద్దు. పిల్లలకు డబ్బులు అలవాటు చేయడం, డబ్బులు ఎక్కడైతే డబ్బులు లేక లేక తక్కువ ఇచ్చిన పిల్లలు మాత్రమే గొప్ప వాళ్ళు అయినారు. నా పిల్లలకు నేను భావిస్తండి, అకౌంట్ మొత్తం ఆన్ చేతూ ఉంటుంది, సిమ్ కార్డు నా సెల్ మొత్తం ఉంది, వాడు ఎక్కడంటే కలిసిపోతాను చెప్పినారుకో ఆ పిల్లలు మనం చెడగొట్టినట్టు. పిల్లలకు ఏదైతే లేమి ఎక్కువ తక్కువ ఉంటుందో, అంటే ఊరికి అన్ని ఉంటే కాదు, ఆకలి అయినప్పుడు, ఆకలి ఉన్నప్పుడు అన్నం తెస్తుంది. సంపద విపరీతంగా మనకు ఉందనిచ్చే మామూలు వాళ్ళు కూడా. మీరు ఎవరైనా చూడండి, పెద్ద శాస్త్రవేత్తలు, డాక్టర్లు, కేకే రంగనాథాచార్య అని సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొఫెసరు, ఆయన వాళ్ళ పిల్లలతో ఒక్క వ్యాపారం చేయొద్దని చెప్పినాడు, సాధారణంగా బతుకని చెప్పినాడు. కానీ వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళైన. ఎప్పుడైనా సరే పిల్లలకు మనం విపరీతమైన సుఖాలను, లగ్జరీస్ను అలవాటు చేయొద్దు. పైగా ఈ వెస్ట్రన్ కల్చర్, ఈ పిజ్జా, బర్గరు, బర్త్డే, అదేందో చిన్నప్పుడు మా దినవాళ్ళు ఎప్పుడు బర్త్డే అంటే తెలియనిది నాకైతే లేదు, మరి వేరే సంపన్నులకి ఏమో తెలిసాం. కానీ ఆ సంపన్నులు కూడా పెద్దవాళ్ళని చేసుకునేది. ఈ బర్త్డే వస్తే దానికి ఒక పెద్ద కథ, ఏ పార్టీ దానికి ఒక పెద్ద కథ, విపరీతమైన ఆడంబరాలు,
ఆ రోజు తాగడం తిట్టడం. ఆ బర్త్డే వస్తే నీ చక్కగా పోయి ఓ అనాథాశ్రమంలో దివ్యాంగుల మధ్య చేసుకోవడం, బర్త్డే వస్తే తిరుపతి కొండకోవడం, బర్త్డే వస్తే మంచి కళాశాలలో ఆ రోజు నీవు ఊహించుకున్న టోటోచానా, స్లోన్స్కా, ఒక టాలుస్తాయా, ఒక బెంతామా, ఒక ప్రేమ్చంద, ఒక గోపిచంద, ఏదో గొప్ప రచయితను, ఒక త్రిపురనేని శ్రీనివాస గొప్ప రచయిత పుస్తకం చదవటం, గొప్ప మానవీయంగా ఉండటం. మనిషి అన్నవాడు మానవీయంగా ఉండకుంటే ఎంత క్రూరంగా దౌర్జన్యంగా ఒక మెడికల్ కాలేజ్ జరిగిన ఘటనలు ఉంటే, అందుకని అవన్నీ ఇక్కడ జరగవు. ఎందుకంటే పెద్ద ఆయన లాంటి అది ఎక్కడైనా సరే ఈ చెడు నుంచి పిల్లల దూరంగా ఉంచాలి. ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రధానంగా సెల్లులు, ఫోన్లు, వీడియోలు, టీవీలు, సినిమాలు, భయంకర హింసను ప్రేరేపించే సినిమాలను మీకు వీలైతే సినిమా కల్చర్ నేను నమ్ముతారా? నేను కూడా ఈ సంవత్సరం 10-20 సినిమాలు, కానీ నేను రాసిన సినిమాలకు పాటలు సినిమా చూడండి. నేను ఆ సినిమాలు, ఈ వీడియోలు, ఈ దరిద్రం అంతా చెత్త కల్చర్. అది దరిద్రం. అసలు ఎవరు హీరోలు? ఒక్కసారి తాటి చెట్టు వరకు వాకండి, ఒక్కసారి 1000 గొర్రెలను కాసి 1000 గొర్రెల్లో అన్ని నల్లగుంటే ఏ గొర్రెను గుర్తుపట్టే ఒక గొర్రెల కాపరి జ్ఞానం గుర్తుపట్టండి. ఎవరు హీరోలు? పనిచేసే వాళ్ళు హీరోలు, జ్ఞానులు హీరోలు, స్వార్థం లేని. కానీ వాళ్ళు అసలు హీరో, వాళ్ళకు అభిమాన సంఘాలు, వాళ్ళు ఎట్లా హీరోలు అవుతారు? కొడితే హీరోనా? కొట్టడం నేర్పితే హీరోనా? కొట్టినా చెంప కొడితే మరో చెంప కొట్టొద్దని సహనంతో ఉన్న గాంధీ హీరో. తలకు సిలువ చేస్తే కూడా, క్రైస్తవ మతం, ఈ మతాలు నాకు తెలియదు, మతాన్ని నమ్మను నేను, కానీ క్రీస్తు తలకు సిలువ చేస్తే కూడా నీవు ప్రార్థించుకుంటే అన్నము లేని వానికి అన్నం ఈ తండ్రి, వస్త్రం లేని వానికి వస్త్రం ఈ తండ్రి, నన్ను చంపుతున్న వానికి జీవితం తండ్రి, కనుక తండ్రి వారేమి చేయుచున్నారో వారికి తెలియదు, క్షమించమంటాడు. అలాంటి వాళ్ళ హీరోలు మదర్ తెరీసా, షిరిడి సాయిబాబా, అక్కమాదేవి, అల్లమా ప్రభు, సమస్త ప్రజల దంక రెడ్డి రాజుల రాజ్యంలో మహోన్నతమైన కవియుండి కూడా ప్రజల దగ్గర వచ్చి ఈ భోగ భౌతిక సుఖములు నా గోసిపాతకు సమూహని రాజముఖం రమ్ అన్న వేమన మహాకవి ప్రజా జీవితాన్ని సృష్టించ వేమన లాంటి వాళ్ళు మహాయోగులు, మహాహీరోలు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మనకు త్రిపురాలు హీరోలు, బాహుబలి హీరోలు, సినిమా హీరోలు, ఆ పాటలు అమ్మని కమ్మని దెబ్బ అంటే ఎంత కమ్మ, అమ్మని కమ్మ దెబ్బ కొడితే కమ్మ ఉంటుందా? ఏనాడు నడిచినావు సరళిత ఆరామసీమలని పద్యాలు అంటాయి, అట్లుంటాయి. ఏనాడు తల చూపినావు ప్రచండ పుటండ కొలగు మాణిక్య కాంతలు, కానీ ఏనాడు అట్లగాని కొడితే అంత సున్నితంగా ఉంటామని కొడితే హీరోనా? అసలు ఇంకోటి అది ఆ సినిమాలో ఉన్న భాషను బ్యాన్ చేయాలా, అసలు సినిమా కల్చర్ను ధ్వంసం చేయాలి. అంటే సినిమా కల్చర్లో మంచి సినిమాలు వస్తే వేరు, గొప్ప సినిమాలు కూడా ఆ రోజుల్లో మనుషులు మారాలి, లేకుంటే రైతు బిడ్డ, మంచి మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి కాదనం, శంకరాభరణం, సంకీర్తన, లేకుంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా ట్రైబల్స్ గురించి రాసిన తమిళ సినిమా, అట్లాంటి సినిమాలు ఉంటే చూడండి, కన్నీళ్ళు పెట్టండి, మంచి పరివర్తన చేయండి. కానీ మనస్సు ప్రపంచ సమస్యలకు మన ఎవడు అడ్డు కాదు. ఏ వ్యవస్థ, ఏ కులము, ఏ మతం, ఏ ప్రాంతం అంటే నీ అభివృద్ధికి, నీ ఆటంకానికి, నీ వెనుకబాటుతనానికి నీవే కారణం అంటాడు బుద్ధ భగవానుడు. బుద్ధ భగవానుడు ఎందుకంటే శివానందమూర్తి గారు ఆయన ఆరాధిస్తున్న బుద్ధుడిని బుద్ధ భగవానుడిని మాట్లాడు, రమణ మహర్షి కూడా బుద్ధ భగవాన్ అంటాడు. బుద్ధుడు చెప్పినట్టుగా మంచి వీలైతే విపස්සన ధ్యానానికి పంపండి పిల్లలను, సమయం వృధా చేయకండి. చదువు అనేది చాలా హాయిగా ఉంటుంది, చదువు పెద్ద కష్టం అనుకుంటే రాదు. పైగా నీవు బాగా ఉన్నతులను సంపన్నులను కాదు, నీతో పాటు ఉన్నతులను సంపన్నులను అన్నీ చూసుకొని, కానీ నీకంటే తక్కువ మార్కులు ఉన్న వాళ్ళు, నీకంటే అజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు, నీకంటే పేదరికం ఉన్న, నీకంటే అమాయకులు ఉన్న వాళ్ళను ఒక చెయ్యేసి ఆదరించండి, వాళ్ళు చరిత్రను ఇస్తారు. నీకంటే ఎవరు దుఃఖంలో ఉంటారో వాళ్ళని ఆదరించిన వాళ్ళు షిరిడి సాయిబాబాలు అవుతారు, వాళ్ళని ఆదరించిన వాళ్ళు ఏమనవుతారు, వాళ్ళని ఆదరించిన మదర్ తెరీసాలు అవుతారు, వాళ్ళని ఆదరించిన వాళ్ళు వాజ్పేయి అవుతారు, సుందరయ్య గారు అవుతారు, వాళ్ళని ఆదరించిన మంచి మనసులు అవుతారు. కానీ పై జీవితం ఏమీ లేదు, పైపోయే జీవితం అంతా కుందేలు తాబేలు నడక నెమ్మదిగా నడిచి వస్తుంది, మృత్యువు నడిసే వస్తుంది కుందేలు కానీ అది ఎప్పటికైనా తాబేలు గెలుస్తుంది, మృత్యువు గెలుపు. అది లేదని తెలిసినా మనుషులు భ్రమాత్మకంగా తాము గొప్ప అనుకుంటారు. ఈ గొప్ప కంటే జ్ఞానం మాత్రం అమృతత్వం అయింది, జీవితం అయింది. అలాంటి జ్ఞానపు సంపత్తో ఈ కళాశాలకు పేరు తెచ్చి గొప్ప విద్యార్థులై మీరు ఉండాలని కోరుకుంటూ చాలా ఇప్పుడు సరే మీరు ఇట్లే నేను ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు, ఎందుకంటే నా వల్ల కాదు. చాలా బ్రాహ్మూర్తి గారు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. చెట్టు సల్లని నీడతో మురిపిస్తుంది,
చెట్టు చల్లని నీడతో మురిపిస్తుంది, కొండగట్టు మేఘాల నాపి కురిపిస్తుంది. మండె పొద్దు తనుగాలి భువిని వెలిగిస్తుంది, మండె పొద్దు తనుగాలి భువిని వెలిగిస్తుంది. నేల తల్లి గాయాల కోర్చి చిగురిస్తుంది, ఆ పొద్దులోనే దేవుడున్నాడు, ఆ నీరులోనే తత్వమున్నది. తను తలకిందులుగై నేలకు శిరసు పగిలిపోయిన, తను ధ్వంసం అయినా వాడిన మొక్కలకు అది జీవమిస్తూ ఉన్నది. జ్ఞానులంతా అంతే, గాయపడ్డవన్నీ ఉలి దాకిన శిలయేమో, ఉలి గాయము దాకిన శిల శిల్పమవుతుంది. ఉన్న చోట ఉంటే నరుడు ఉనికి ఉండదు. అలాంటి జీవితంతో ఓ పుల్లా ఓ పుడుక ఎండు గడ్డి చిన్న కొమ్మ. మీకు ఏదైనా బాధ అయినప్పుడు ఓ సూసైడ్లు పిచ్చి పిచ్చి చేయకండి. ఆడపిల్లలు కూడా చలం చదవండి, మీరు మామూలు ఉండొద్దు. ఒక రుద్రమదాని రామలేక, ఒక నాగమ్మ నాయకులాక, ఒక ఝాన్సీలాక, ఓ స్నేహలతారెడ్డిలాగా గొప్పగా ఉండాలి. ఎప్పుడు పిరికితనం ఉండొద్దు. మీరు వీరైతే కరాటే నేర్చుకొని చదవండి. ఊరికే మగపిల్లలు కూడా నిరాశ వద్దు. ఎప్పుడు ఏముంది పిట్టకు, ఓ పుల్లా ఓ పుడుక ఎండు గడ్డి చిన్న కొమ్మ సిట్టిగూడు, పిట్టె బతుకే ఎంత హాయి. చిగురుటాకు ఒగరు పూత, లేత పింద తీపి పండు నోటి కంది, చింతలేక కునుకు తీసే పక్షి బతుకే సౌఖ్యమో ఈ పుల్ల. పూటకుంటే అంతే చాలు సగనా, పూటకుంటే అంతే చాలు, రేపు ఎట్లనే ధ్యాస లేదు. దాసుకునటి గుణము లేదు, లోబితనము ఎరకలేదు. ఈ లోకమంతా తరచి చూసిన నరునికున్న ఈర్ష అనువంత సైతం పిట్టకు లేదు. ఆ ఈర్ష ఉండొద్దు. చీకటైతే ఒదిగిపోయి రాముడు గారు థ్యాంక్ యూ. చీకటైతే ఒదిగిపోయి వేకువానే నిదురలేసి, గాలిలోన ఈదుకుంటా గగన మంచులా తేలుకుంటా, గాలిలోన ఈదుకుంటా గగన మంచులా తేలుకుంటా, కొండ కోనలు దాటుకుంటా కొమ్మరెమ్మన వాలుకుంటా, ఎల్ల వింతలు కళ్ళ చూసినా ఎక్కడాగదు తనకు సొంతమని, ఎల్ల వింతలు కళ్ళ చూసినా ఎక్కడాగదు తనకు సొంతమని, తానల్లుకున్న గూటిలకొచ్చి పున్నమి వెన్నెలనే కాంచును, తానల్లుకున్న గూటిని కూడా పిల్లలెదిగినాక, తానల్లుకున్న గూటిని కూడా పిల్లలెదిగినాక తాను వల్లనాని వెళ్ళిపోతుంది పుల్ల. రామశిలుక ఎంత మనం అనుకుంటారు చాలామంది మా ఫ్రెండ్స్, అయ్యి మగవాళ్ళు మాట్లాడు నాకు ఏజ్లో ఇప్పుడు చెప్పొద్దు సభ్యత కనుక 60 ఏళ్ళు వచ్చి ఇప్పుడు మాట్లాడు. శ్రీదేవి లేకుందిరా, శ్రీదేవి ఎవరు, జయప్రద ఎవరు, త్రిష ఏంది అంతమ్మా ఎక్కడందా ఉంది. మేకలకు మేతేస్తున్నప్పుడు ఆకలి ఉన్న మేక మేస్తున్నప్పుడు ఆ చేతులు అద్భుతంగా 1000 రింగులు సువర్ణపు రింగులు పెట్టుకొని సుకుమారమైన లేత కాదు, ఆ మేకలకు మేతేస్తున్న మేక నిన్ను ఒక్కసారి తన చూపులతో స్పర్శిస్తే అది అందం. ఇక్కడ ఈ ప్రాంగణంలో నరసింహారెడ్డి గారు పెద్ద ఆయన పూజ్యుడు గోమాతకు సేవ చేస్తున్నప్పుడు నాకు పులకరించిపోయిన, నాకు ఆ పశువులు తమకు దగ్గర వచ్చినప్పుడు నెమరినప్పుడు ఉన్న శక్తి దివ్యశక్తి అది. ఆయన అన్నారు విష్ణు ముగ్గురు త్రిమూర్తులు ఎవరు గొప్ప వాళ్ళు అంటే విష్ణు బ్రహ్మ శివుడు అని చెప్పింది నా మాట కాదు. ఇది ఎవరైతే గోవులకు అంటే మూగ జీవులకు ఎవరైతే సేవ చేస్తారో వాటికి భేదం లేదు. రామశిలుక అది ఫీల్ కాదు, మనం బొసిలికి ఎంత అందంగా ఉంది. రామశిలుక గోరు వంక పాలపిట్ట తీతువమ్మ పావురాయి నరుడు పెట్టిన పేర్లు తప్ప తమకు ఊరు పేరే లేదు.
నరుడు పెట్టిన పేరు తప్ప తమకు ఊరు పేరే లేదు. ఆ పేరు కోసం ఉనికి కోసము ఈ సమంతా రాటం లేదు. చదువు నేర్పే సాలే లేదు, బోధ చేసే గురువు లేడు, వణుకు ఉడితే ఉడుకు లేదు. ఎన్ఆర్ సిఈ కాలేజీ ఆధునిక బోధనలాయి జ్ఞాన గోపురమీ కాలేజీ, ఆధునిక బోధనలాయి జ్ఞాన గోపురమీ కాలేజీ. అంతర్జాతీయ వేదికపైకి విహంగాలమై ఎవరే మీరు, ఇట్లాంటి కాలేజే లేదు. చదువు నేర్పే సాలే లేదు, పిచ్చకు బోధ చేసే గురువు లేడు, వణుకు ఉడితే ఉడుకు లేదు, రోగం వస్తే మందు లేదు. అన్నీ ఉన్నాయన్నా నరుడు ఆశలోభం వెంటాడంగా, ఏమి లేని పిట్ట సెంతకు చేరి జాతకమడుగుతుండు. కనుక మనకు జ్ఞానవంత ప్రకృతిలో ఉంది. అలాంటి మోక్షగుండ విశ్వేశ్వరయ్య గారు నిరంతరం మహాయోగిలా బతికినాడు. ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు పేర్లు చెప్పలేడు, కానీ మీరు డాక్టర్లు కావాలా, ఇంజనీర్లు గారే మోక్షగుండం లాగా ఉండాలా, ఐఏఎస్ కూడా కావాలా, శంకరన్ సార్ లాగా ఉండాలా, బీడి శర్మ లాగా ఉండాలి, ప్రొఫెసర్లు కావాలా, ప్రపంచంలో ఉన్న 56 మంది మేధావుల్లో బాలగోపాల్ లాగా ఉండాలా, మీరు రాజకీయ నాయకులు కావాలి, వాజ్పేయి లేక పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు లాగా ఉండాలి. కానీ పంచాయతీలకు వద్దు, రాజకీయాలు వేరు, ఏ పార్టీలో ఉండండి, అన్ని పార్టీలు ఒకటే. ఏ పార్టీలో ఏ రాజకీయాలు ఏ సంఘాలు కాదు. మీ వివేకాన్ని పరతత్వం చేసుకొని స్వతసిద్ధమైన శుద్ధ ఆత్మగుణము జ్ఞానగుణాన్ని చెడగొట్టే ఏ రాజకీయాలను తప్పు. దాన్ని నిలుపుకొని దాన్ని మార్చిన వాళ్ళే చింతనాత్మక రాజకీయ యోగులు. ఒక మధుదండావతి, ఒక వాజ్పేయి, ఒక డాంగే, ఒక అబ్దుల్ కలాం, ఒక గోవిందాచార్య, ఒక వాళ్ళ యొక్క ఒక వీర సవార్కర్, ఒక దీన్ దయాళ్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ. రాజకీయాలేవి కాదు, కానీ వాళ్ళ ప్రభావంతో విధానాలే మారిపోతాయి. మీరు అట్లనే ఏ చదువుతున్నారు కాదు, మీ ఆగమనంతో ఆ వృత్తికే గొప్ప కిరీటం పెట్టగలరు. ఆ వృత్తిలో మీరు అగ్రశ్రేణి విలువలు నింపగలరు. నిజాయితీ, నీతి, ధర్మము, సత్యము బతకనీకి కొంచెం మాత్రమే కావాలా, మిగతాదంతా ఆ భగవంతుడిది. థ్యాంక్ యూ. Thanks a lot, sir. That was absolutely inspiring. Now, I would like to invite Vinila to talk about our college and her. Good afternoon, everyone. I'm extremely honored and privileged for getting an opportunity to welcome the new members to our Pindar Institute. I would like to welcome all the students and guests to the function and give an opportunity to socialize with each other. We are thrilled to welcome you all on board. Our college is not just an institute, but a vibrant community filled with opportunities, support, and growth. From the moment you step into our campus, you will undergo an environment that reinforces learning, creativity, and personal development, whether it's academics, extracurricular activities, or development. In our college, we believe in inspiring minds, improving their intellectual capacity, and building characters, which our students will treasure for their lifetime. Additionally, we endeavor for social values and principles of personal excellence and care for others. We are fortunate to have a dedicated team of professors and faculties who are not just experts in their fields but also deeply committed to guiding and mentoring students. They are always approachable, ready to help, and willing to go the extra mile to ensure that you succeed. Do not hesitate to reach out them, whether it's academic advice, research opportunities, or career guidance. Speaking of careers, our placement cell is one of the strongest pillars of our college, which connects the top companies and industries. Our placement team works tirelessly to ensure that every student gets the best opportunity to showcase their talent. They provide training sessions, mock interviews, and workshops that equip you with the skills needed to excel the competitive job market. Many of our seniors have landed prestigious jobs with leading companies, and I'm confident that each one of you will have similar success stories to share in the future. In closing, I encourage you all to embrace a journey of enthusiasm and an open mind. College life is not just about learning and classes, it's about building friendship, exploring new ideas, and discovering who we are. You will face challenges, but remember, every challenge is an opportunity to grow.
Once again, welcome to Narsimha Reddy Engineering College. We are excited to have you with us and we are looking forward to see all the amazing things you will accomplish. Thank you and let's make this journey memorable. Informative. I request our respected chairman, secretary, director, principal and all the dignitaries to step ahead for the felicitation of our chief guest. Our guest of honor, DG Rammurthy sir, for felicitation. Thank you. A very good afternoon to you. It's a pleasure to propose vote of thanks. It's an immense pleasure to have this wonderful orientation day from the history of NRCM in the presence of our distinguished dignitaries. I extend my heartfelt thanks to Mr. Goretti Venkanna for his valuable presence and his words. I take the privilege to thank our guest, Mr. DG Rammurthy, for his integral presence and guidance. Thank you, sir. I thank Mr. Suman Reddy, Managing Director, Gangidi Industries, for his presence on this auspicious day. Thank you so much, sir, for the excellent contribution in this auspicious event. I thank our visionary management, Principal Dr. R. Lokanatham, our dynamic director, Dr. A. Mohan Babu, for their valuable presence and guidance for conducting this event. I thank our committed deans, HODs, and faculty members for their support in the event. I thank you all and I feel For the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय